all my students. আজকে ক্লাসে সকলকে স্বাগত। আগের দিন আমরা আলোচনা করেছি অংশীদারি কারবার, পার্টনারশিপ বিজনেস। আজকে সেকেন্ড ক্লাস। ফার্স্ট ক্লাসে আমরা আপনার তত্ত্বগুলো বোঝাবার চেষ্টা করেছি বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে। With various examples, we have tried to explain the matter. Now, today we should concentrate in the exam questions. The questions which appeared at different examinations in different year, state level or all India level. আমরা লিখছি এরকম প্রশ্ন নিয়ে। আগের দিন 14টা অঙ্ক করেছিলাম, 15 নম্বর অঙ্ক থেকে আজ স্টার্ট করছি। একটা অঙ্ক লিখছি। Leon starts a business with some amount. 6 months later, Vikas joins them with double that amount, and after 8 months, Manav joins them with twice the amount. Profit at the end of the year is rupees 45,000. Manav gets how much amount? Manav gets how much amount? There are 4 options given. Option গুলো বলছি। Rupees 9,000, rupees 12,000, rupees 50,000, and last option is rupees 25,000. These are 4 options given. 9,000, 12,000, 15,000 এবং 25,000 টাকা। এই অঙ্কটা এসেছিল পরীক্ষায় দেখা যায় SBI PO 2008 সালে। SBI Commissioner of Research Examination এসেছিল in the year 2008. This sum appeared at the examination, SBI PO examination in 2008. অঙ্কটা বাংলা মানে আমরা একটু দেখে নিই আগে। একটা ব্যবসা শুরু করে নিল আবার টাকা দিয়ে, সেটা বলা নেই। 6 মাস বাদে বিকাশ তার সঙ্গে যুক্ত হলো সেই ব্যবসায় দ্বিগুণ টাকা দিয়ে, এবং 8 মাস বাদে 8 more months নয়, কিন্তু বলা আছে 8 মাস বাদে, মানে 6 মাস বাদে বিকাশ এবং 8 মাস বাদে মানব, কনফিউশন না আসে, 8 মাস বাদে মানব তাদের সঙ্গে যুক্ত হলো ব্যবসায় 3 গুণ অ্যামাউন্ট নিয়ে। Profit at the end of the year is rupees 4500. মানব gets how much amount? যদি বছরের শেষে 45,000 টাকা এই ব্যবসা থেকে লাভ হয়, তাহলে মানব তার মধ্যে কত টাকা পাবে? বিভিন্ন জন বিভিন্ন সময়ে ব্যবসায় ঢুকেছে এবং বিভিন্ন মূলধন নিয়ে, ফলে সেক্ষেত্রে আমাদের সবসময় আমাদের ইকুইভ্যালেন্ট টু 1 মান্থ নিয়ে আসতে হবে, না হলে আমরা কম্প্যারিজন করতে পারবো না। কারণ আমরা আগের দিন একটা ব্যাপার আগের দিন বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি যে মূলধন যে অনুপাতে থাকে, লভ্যাংশ সেই অনুপাতে বিভক্ত হয়। Dividend is distributed among the partners in the exactly in the same ratio as their capitals invested. দেখা যায় কিভাবে আমি ধরলাম এবার X টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করেছি। Suppose because investment is equal to rupees X. So because invests rupees 2x, double that amount, and who's the third person? Manav invests twice the amount, that is rupees 3x. Rupees 3x. Here it is clear that at the end of the year
Neo's amount has been invested for 12 months for the entire year, while Vikas has invested his capital, that is rupees 202x, for how many months? How many months? After 6 months, the first 6 months only. And what is Manav's investment? Manav's investment is rupees 3x. Thrice the amount, rupees 3x for how many months? Only after 8 months, only for 4 months in the business. So let us see what are their respective capitals. Capitals of first person is Neva. For 1 month. Equivalent to 1 month. Because there is invested rupees X for 12 months. So as if it is equivalent to capital rupees 12 into X. Rupees X into 12. Rupees X into 12. Capitals of Nirog for 1 month, of Vikas. Vikas has invested rupees 2x for 6 months. After 6 months, he has joined the business. So, 6 মাস বাদে ব্যবসায় যুক্ত হয়েছে, তাই 6 মাসের জন্য টাকাটা কেটেছে। So, capital Vikas is equal to rupees 2x for how many months? 6 months. And of মানব এখান থেকে কি হচ্ছে? মানব কত হবে? Manav has invested his capital of rupees 3x. Rupees 3x for how many months? For 4 months. ঠিক আছে? 4 months, 8 মাস বাদে জয়েন করেছে ব্যবসায়, বছরের মধ্যে শেষ 4 মাস শুধু কেটেছে। So, ratio of capitals. Ratio of capitals. यहाँ पे प्रथम जगह कैपिटल है rupees 12x. द्वितीय जगह कैपिटल कत 6 rupees 12x. तृतीय जगह कैपिटल कत 4 rupees 12x. Rupees 12x. তার মানে এদের রেশিওটা কত হবে? সবগুলো সমান, that is 1:1:1. 12x দিয়ে ভাগ করলে rupees 12x দিয়ে ভাগ করলে 1:1:1. তাহলে রেশিও অফ দ্য ক্যাপিটালস ইজ 1:1. মানে প্রত্যেকই এক মাসের হিসেবে যখন আমি কনভার্ট করছি দেখা যাচ্ছে এদের ক্যাপিটাল এখানে বিভিন্ন সময়ে ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে, বিভিন্ন অ্যামাউন্ট ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে। তার ফলে যতক্ষণ না আমি প্রতিটাকে আমি এক মাসের হিসেবে নিয়ে আসবো, ইকুইভ্যালেন্ট নিয়ে আসবো, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কম্পেয়ার করতে পারবো না। 1:1:1। এবার কি চেয়েছে? প্রফিট অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ইয়ার হচ্ছে 35,000। মানব তাহলে দেখুন প্রত্যেকেই 1:1:1, তাহলে মানব গেটস কত হবে? ইচ প্রত্যেকেই একই টাকা পাবে, কারণ রেশিও অফ দ্য ক্যাপিটালস ইজ ইকুয়াল টু ratio of dividends or profits, whatever we call ratio of dividend, তাহলে 1 by gets আমরা কত টাকা পাচ্ছি? মানে 1 by 1 plus 1 into rupees 45,000. মোট যে লভ্যাংশ, মিনিমাম যে লাভ হয়েছে 35,000, তার মধ্যে মানুষ পাবে 1/3 অর্থাৎ রুপিস 15,000। মানুষ পাবে 15,000 টাকা। মোট যে লাভ হয়েছে তার মধ্যে 1/3 পাবে মানব 15,000 টাকা। That is our C is the answer. Yes, C is the answer. আমরা sum number 6 নিয়ে চলে যাচ্ছি। আমার ফোন নাম্বার নাম দেওয়া আছে, যদি
কোনো প্রবলেম হয় বা লাইভ ক্লাসে যে সুবিধাটা থাকে, তারা যে কোনো সময় যে কোনো প্রশ্ন করতে পারে, কিন্তু সেই সুযোগটা তো নেই। যদি তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, নিজেদের কি হলো কেন হলো, আমি অবশ্যই বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। কিন্তু আমাকে প্রশ্ন ফোন করলে আমি বুঝিয়ে দেবো, যদি কোনো বুঝতে অসুবিধা, আমি বোঝাবার চেষ্টা করছি। যদি কোনো সমস্যা থাকতে পারে, স্টুডেন্টের ইন্টারাকশন না হলে ক্লাস করবার মধ্যে আনন্দ থাকে না, অন্তত আমার অসুবিধে হয়। কিন্তু এখানে যে সুযোগটা তো নেই, লাইভ ক্লাস করতে পারলে এই সুযোগটা থাকতাম। মানে যারা আমার কাছে ডিরেক্টলি কোনো না কোনো কোচিং সেন্টারে পড়ছে না, তাদের যে প্রশ্ন দরকার হলে আমার এই ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, ফোন না। Let us proceed to sum number 60. Shadi and Rajani start on the next week. Shadi and Rajani started partnership business. After 7 months, Shadi withdrew her entire capital. After 7 months, profit is divided between them in 5:9 ratio. After how many months did Rajani invest her capital? If ratio of their capitals is 5:6, 5:6. অপরা চারটি অপশন দেওয়া আছে, 10, 12, 14 এবং এগুলো কোনটাই নয়। রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড 2008 সালে পরীক্ষায় অঙ্কটা এসেছিল। সাথী আর রজনী একটা পার্টনারশিপ বিজনেস অংশীদারি কারবার শুরু করলো। বলা আছে তাদের মূলধনী অনুপাত হিসাব করবার সময় 5:6। 7 মাস বাদে সাথী তার নিজের সমস্ত ক্যাপিটাল মূলধন তুলে নিল, ব্যবসাতে চলে গেল সে। তাহলে তারও কিছু মাস বাদে যে লভ্যাংশ, ব্যবসার লভ্যাংশ বিভক্ত হলো তাদের মধ্যে, সাথী এবং রজনীর মধ্যে 5:9 অনুপাতে। তাহলে কত মাসের জন্য ব্যবসায় রজনী তার মূলধন খাটিয়েছিল? আমরা ধরলাম 5:6 অনুপাত বলা আছে। সাপোজ সাথী's capital is going to rupees 5x, তাহলে রজনী's capital কত হবে? rupees 6x, 5:6 বলা আছে। তাহলে সাথী বলে Shadi has invested rupees 5x for 7 months, which is equivalent to investment of rupees 5x into 7 for 1 month. 7 মাসের জন্য 5x টাকা করে খাটিয়েছে, তাহলে 1 মাসের এই হিসেবে যদি আমরা ইকুইভ্যালেন্ট করে করতে চাই, দেখবো যে 5x into 7 for 1 month. রেশিও অফ ডিভিডেন্ড, তাদের লভ্যাংশ বিভক্ত হয়েছে 5:9 অনুপাত। তার মানেই হচ্ছে তাদের মূলধনও কিন্তু মূলধন অনুপাত 5:9, কারণ আমরা জানি মূলধনী অনুপাতেই লভ্যাংশ বিভক্ত হয়। 5:9, আমি এটাকে কম্পারিজন করে সুবিধা হয়। 35x তো না, এখানে 35x, তাহলে 5 কে 7x দিয়ে গুণ করলাম, 9 কেও 7x দিয়ে গুণ করতে হবে, 35x 63x। তাহলে অর্থাৎ সাথী মূলধন যদি 35x হয়, যেটা 1 মাসের হিসেবে মূলধন 35x দেখতে পাচ্ছি, তাহলে 1 মাসের হিসেবে রজনী মূলধন হবে 63x, তাই না? কারণ আমরা জানি মূলধন অনুপাতেই লভ্যাংশ বিভক্ত হয়। সো এটি মূল কথা। রজনী's capital for 1 month is equal to rupees 63x. কিন্তু আমি জানি রজনীর ক্যাপিটাল হচ্ছে 6x রুপিস। Invested for 1 month
যদি রজনী ওয়াই মাসের জন্য টাকাটা খাটায় তাহলে কি হবে, এক মাসের হিসেবে কি হবে জিনিসটা, রুপিস 6x ইন্টু ওয়াই, তার মানে এক মাসের হিসেবে ওয়াই মাসের জন্য 6x টাকা খাটিয়েছে, এক মাসের জন্য 6x ইন্টু ওয়াই টাকা খাটিয়েছে, সেইটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এক মাসের জন্য কত হচ্ছে 63x, 63x 63x, so y is equal to 63x divided by 6x, x x কাটলো আর এটাকে 21 3 63 2, 21 2 10.5 21 2 বা যে রজনী 10.5 মাসের জন্য টাকা খাটিয়েছিল, তাহলে কোনটা উত্তর হবে, অপশনগুলোর মধ্যে 10 12 14 না one of these উত্তর হবে। So here the answer is Rajani has invested his capital, high capital, sorry, Rajani has invested high capital for 10 months and a half, 10.5 মাসের জন্য টাকাটা খাটিয়েছে। Now we proceed to our next sum, sum number 17. এটা MBA পরীক্ষা 2004 সালে এসেছিল। এবারে যে অঙ্কটা বলছি সেটা MBA পরীক্ষা এসেছে 2004 সালে। In a partnership business, A invests 1/6 of whole capital for 1/6 time. B invests 1/3 of the capital for 1/3 of the period, and C invests remaining amount for full time. How much B gets out of full profit of rupees 4,600? 600 টাকা লাভ হয়েছে, সময়টা আমাদের দেওয়া নেই, 1 বছর হতে পারে, বেশি হতে পারে, কম হতে পারে। একটা অংশীদারি কারবারে এই 1/6 মোট মূলধনে 1/6 দিয়েছে 1/6 অংশের সময়ের জন্য, বি দিয়েছে 1/3 মোট মূলধনে 1/3 অংশ, 1/3 দিয়েছে মোট সময়ের 1/3 অংশের জন্য সময়ের জন্য, এবং সি বাকি সমস্ত মূলধনটাই দিয়েছে পুরো সময়ের জন্য। তাহলে 600 টাকা লাভ হয়, বি কত টাকা পেয়েছে? 4টে অপশন দেওয়া আছে। MBA পরীক্ষা 2004 সালে ধরলাম আমার ফ্র্যাকশন অ্যাভয়েড করার জন্য আমরা ধরলাম টোটাল ক্যাপিটাল হচ্ছে 6x টাকা আর টোটাল টাইমটা 6y মাস। তাহলে কি হবে, ইনভেস্টমেন্ট অফ A ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে x টাকা, 6x এর 6 ভাগের 1 ভাগ x টাকা y মাসের জন্য, সময়ের 6 ভাগের 1 ভাগ y মাসের জন্য। B কত টাকা ইনভেস্ট করেছে, মোট 6x এ 1/3 অর্থাৎ 2x টাকা, 1/3 সময়ের জন্য 6y এর 1/3 2y মাসের জন্য। আর সি কি করেছে, 6 মোট মূলধন 6x এর মধ্যে A দিয়েছে x টাকা, B দিয়েছে 2x টাকা, তার বাকিটা কত 2x টাকা দিয়েছে কত ফুল সময় ফুল টাইমের জন্য 6y মাস। তাহলে কি বলতে পারবো, 1 মাসের হিসেবে যদি মূলধনটা নিয়ে আসি, ক্যাপিটালস অফ দে ইকুইভ্যালেন্ট টু 1 মান্থ, আর কি হবে, A ক্যাপিটাল কত হবে, x টাকা y মাসের জন্য কেটেছে, অর্থাৎ x ইনটু y 1 মাসের জন্য কেটেছে, B খাটিয়েছে 2x টাকা 2y মাসের জন্য, অর্থাৎ 1 মাসের হিসেবে B এর মূলধন 2x ইনটু y, আর C খাটিয়েছে 3x টাকা মাসের জন্য ফুল টাইমের জন্য, অর্থাৎ 6y মাসের জন্য খাটিয়েছে, তাহলে 3x ইনটু 6y। তাহলে রেশিও অফ দ্য প্রফিট, তাহলে প্রফিট কিন্তু আমরা জানি লভ্যাংশ বিভক্ত হয় সবসময় মূলধনের অনুপাতে, অর্থাৎ লভ্যাংশ ডিভিডেন্ড কি হয় বিভক্ত হবে, মূলধন যেমন আছে x ইনটু y ইকুয়ালস xy, তাহলে b এর কত মূলধন 2x ইনটু 2y 4xy, আর c এর মূলধন কত হবে
3x into 6y অর্থাৎ 18xy 1 is to 9 is to 18 তাহলে বি কত টাকা পায় বি কত টাকা পায় বি এর আনুপাতিক ভাগাকারে দেখুন ধরুন অনুপাতে 1 4 8 1 is 4 is to 8 এলো তাহলে কত হবে 1 plus 4 by 1 plus 4 plus 18 into the root of 16 তাহলে আপনার হচ্ছে 22 এই দুগুণে 620 so D gets rupees 800 D gets rupees 800 এবং আমাদের অপশনের মধ্যে বি অপশনটা নিচ্ছে আমরা নেক্সট অঙ্কে আসছি 18 সাব নাম্বার 18 এ আসি সাব নাম্বার 18 এ দেখতে পাচ্ছি এই অঙ্কটা the bank PO পরীক্ষায় প্রফেশনাল অফিসার পরীক্ষায় এসেছিল 2003 সালে A and B started partnership business with capitals start in partnership business PB বলে বুঝিয়েছি partnership business with after 4 months A withdraws half of his capital half of his capital after 2 more months B withdraws 1/3 of his capital and C joins them with rupees 7,000 option আছে
এটা এসেছিল ব্যাংক কমিশনারি অফিসার পরীক্ষায় 2003 সালে। অঙ্কটা বাংলা মানেটা একবার দেখে নিই কি বলতে চাইছি অঙ্কটা। এ আর বি একটা অংশীদারি কারবার শুরু করলো তাদের নিজেদের ক্যাপিটাল দিয়ে। এ ক্যাপিটাল হলো 5,000 টাকা, বি হচ্ছে 4,500 টাকা। 4 মাস বাদে এ তার নিজের যে মূলধন তা থেকে অর্ধেক টাকা তুলে দিল। আরো 2 মাস বাদে তারও 2 মাস বাদে অর্থাৎ মোট 6 মাস বাদে কি হলো, বি তার মূলধন থেকে 1/3 তুলে নিল এবং সি তখন তাদের সেই ব্যবসায় যৌথ ব্যবসায় যুক্ত হলো 7,000 টাকা মূলধন নিয়ে। বছরের শেষে যদি 5,080 টাকা লাভ হয়ে থাকে তাহলে এ বি সি এই লাভে কে কত টাকা পেল তিনজনকেই বার করতে হবে। 2003 সালে এসেছিল, এ অপশন দেওয়া আছে, বি অপশন দেওয়া আছে, এ বি সি প্রথমে এ তারপর বি তারপর সি, দেখতে হবে কে কত টাকা পেল। তাহলে আমাদের সবসময় হিসেব করতে হবে যে কার মূলধন, যেহেতু বিভিন্ন মূলধন বিভিন্ন সময়ের জন্য খেটেছে তাহলে আমাদের 1 মাসের হিসেবে না নিলে আমরা কম্পেয়ার করতে পারবো না। দেখা যায় ওটা কিভাবে করবো। এক বছর খেটেছি তাহলে কি হচ্ছে ব্যাপারটা 4 টাকা প্রতিদিন খেটেছে দেখ এ হ্যাজ ইনভেস্টেড। এই ইনভেস্টমেন্ট কি হয়েছে, 5,000 টাকা ইনভেস্ট করে 6 বছরের জন্য কি তা নয়, 4 মাস বাদে পাল্টে গেছে। সুতরাং ইনভেস্টেড রুপিস 5,000 ফর টাইমটা কি 4 মাস, 4 মাসের জন্য 5,000 টাকা 4 মাসের জন্য। এন্ড তারপর কি করলো, সেটার মূলধনের হাফ তুলে দিল, তার থাকলো কত, 2,500 টাকা থাকলো। বাকি 8 মাসের জন্য 2,500 টাকা আছে মূলধন। next 8 months এটা বুঝতে পারলাম। বলেছে এই তার মূলধন তুলে নিয়েছে 4 মাস বাদে অর্ধেকটা তুলে দিলে 5,000 টাকা অর্ধেক চলে গেল, অর্ধেক থাকলো, অর্থাৎ 2,500 টাকা আছে। সেই মূলধনটাই বাকি 8 মাসের বছরে বাকি 8 মাসের জন্য, প্রথম 4 মাসের জন্য এই টাকা হবে। বি ইনভেস্টমেন্টটা কি হয়েছে, বি হ্যাজ ইনভেস্টেড, কত টাকা ইনভেস্ট করেছে 4,500 টাকা। কত দিনের জন্য, পুরো 12 মাসের জন্য কি তা নয়, ফর কি বলছে 2 more months তাহলে 2,500 টাকা সাজিয়ে নিলাম 6 মাসের জন্য। এন্ড তারপর কি করলো, 1/3 অফ ক্যাপিটাল, 1/3 মানে কত, 4,500 3 ভাগে 1/3 1,500 তুলে দিতে, তাহলে বাকি থাকলো কত, বাকি 3,000 টাকা রইল ফর 6 মান্থস। প্রথম 6 মাসের জন্য খাটিয়েছে 4,500 টাকা এবং পরের 6 মাসের জন্য সে থাকলো মূলধন তার 3,000 টাকা, তার 1,500 টাকা সে তুলে নিয়েছে, 1/3 তুলে নিয়েছে। আর সি এর মূলধন কি, সি হ্যাজ ইনভেস্টেড কত টাকা, 7,000 টাকা, 7,000 কত মাসের জন্য খাটিয়েছে, 6 মাস বাদে সে জয়েন করেছে, 6 months। তাহলে 1 মাসের হিসেবে রেশিও অফ দেয়ার ক্যাপিটালস এভাবে তাদের মূলধনের অনুপাত বিভিন্ন বিভিন্ন ইজ ইকুয়াল টু কি হবে, এই 5,000 টাকা 4 মাসের জন্য খাটিয়েছে মানে 1 মাসের হিসেবে 5,000 ইন্টু 4 টাকা, 1 মাসের হিসেবে আবার 2,500 টাকা 8 মাসের জন্য খাটিয়েছে, 2,500 ইন্টু 8
টাকা এক মাসের হিসেবে, তাহলে এক মাসের হিসেবে এই মূলধন কত হবে? এই মূলধন হবে 5,000 টাকা 4 মাসের জন্য খাটিয়ে, 5,000 কিন্তু 4 টাকা এক মাসের জন্য খেটেছে, প্লাস কত টাকা? 2,500 টাকা 8 মাসের জন্য খেটেছি। তাহলে 2,500 টাকা 8 মাসের জন্য খাটা ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু 2,500 ইন্টু 8 টাকা এক মাসের জন্য খাটা। তাহলে এক মাসের হিসেবে তাদের মূলধন হচ্ছে, প্রত্যেকটা মূলধনকে এক মাসের হিসেবে নিয়ে আসবো, নাহলে কম্পারিজন করা যাবে না। আমি বুঝতে পারবো না ক্যাপিটাল রেশিও যেটা হবে সেই সেই একই রেশিওতে মূলধন বিভক্ত হবে। রেশিও বলছি, তাহলে এ বিয়ে ক্ষেত্রে কি হবে? 4,500 টাকা 6 মাসের জন্য খাটিয়েছি, 4,500 ইন্টু 6 প্লাস বাকি 6 মাসের জন্য কি খেটেছে? 3,000 টাকা ইন্টু 6 is to CA ক্যাপিটাল কত? রুপিস 7,000 টাকা 6 মাসের জন্য। তাহলে আমি রেশিওটা আমি দিয়ে দিচ্ছি, ফলে 5 টাকা 20,000 টাকা। এটা এটা কত হবে? 2,200 এটাও 20,000 টাকা, 40,000 টাকা। 40,000 যোগ করলে কি হবে? 40,000 is to rupees এইটা কত হবে? এটা আচ্ছা 24 27 27,000, আর এটা 3.5 35,000। এটা কত হবে? আচ্ছা 42,000। তাহলে মূলধনের অনুপাত কত হবে? আমি যদি 10,000 দিয়ে 1,000 দিয়ে ভাগ করে দিই, তাহলে কি হবে? 1,000 দিয়ে ভাগ করলে নিশ্চয়ই 40 45 40 is to 45 is to 42 এর অনুপাত এবার আমাদের, আমি যখন নিয়ে এলাম আমাদের কি চেয়েছে অঙ্কটা দেখতে হবে, যা আমাদের এই যে ক্যাপিটাল রেশিও, এই একই রেশিওতে লভ্যাংশ বিভক্ত হবে। এবার অঙ্কটা কি চেয়েছে? অঙ্কটা চেয়েছে এই কত পাবে সব হিসাব বার করতে হবে। তাহলে এর আনুপাতিক ভাগ হার কত হলো? প্রত্যেকটি বার করতে হবে। একটা হলো এই কত? এর আনুপাতিক ভাগ 40 40 প্লাস 45 প্লাস 42। লাভ হয়েছে কত টাকা? লাভ হয়েছে 5,080 40 গুণ, এটা কিন্তু এই 40 গুণ। তাহলে বিয়ের আনুপাতিক ভাগ হবে 45, 45 বাই একই হবে 127 ইন্টু লাভ হয়েছে কত টাকা? 5080। আগেই দেখে দিলাম এটা 40 গুণ 45 গুণ 40 1800। সি গেটস সি কত টাকা পাচ্ছি? সি গেটস সি এর অংশটা কত? 42 42 বাই 127 ইন্টু rupees 5080। তাহলে মোট
যে লাভ হয়েছে 5,080 টাকা, তার মধ্যে এ পায় 1,600 টাকা, বি পাচ্ছে 1,800 টাকা, সি পাচ্ছে 1,680। আমি অপশনে এই কোনটার সঙ্গে মিলছে, হ্যাঁ বি অপশনটার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। এই হচ্ছে কে কত টাকা পেল। সাম নাম্বার, নেক্সট আমি চলে আসছি সাম নাম্বার 19। চারটে অপশন দেওয়া আছে। এটা এসেছিল এনবিএ 2016 সালে। এই অঙ্কটা এসেছিল এনবিএ 2016, মানে এই অঙ্কটা এসেছিল। অঙ্কটা কি বলছে একবার দেখা যায়, বাংলা মানেটা একটু দেখি, বাংলায় দেখে এ আর বি একটা অংশীদারি কারবার শুরু করলো। এ ক্যাপিটাল হচ্ছে মূলধন 2,400 টাকা, বি এর মূলধন 3,600। সি তাদের সঙ্গে জয়েন করলো 4 মাস বাদে। 4 মাস ব্যবসা শুরু করবার 4 মাস বাদে সি তাদের সঙ্গে যুক্ত হলো, এবং আরো 4 মাস বাদে কি ঘটলো, বি তার মূলধন থেকে 600 টাকা তুলে দিল। এবার সি কত টাকা নিয়ে জয়েন করেছিল বলা নেই, সেইটাই চাওয়া হয়েছে অঙ্কে, কেননা বলে দেওয়া আছে সে তার সারা বছরে 22,500 টাকা লাভ হয়েছে ওই ব্যবসাতে। সারা বছরে 22,500 টাকা লাভ হলে তার মধ্যে সি পাচ্ছে 8,000 টাকা। তাহলে সি এর ক্যাপিটাল আমরা দেখি যে
ব্যবসাতে কি কতদিনের জন্য টাকা খাটিয়েছে এইটাই আগে দেখে নিই। এখানে অঙ্ক থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এমবিএ পরীক্ষা 2016-তে এসেছিল। এই 2400 টাকা খাটিয়েছে, এর মধ্যে মূলধনে কোনো চেঞ্জ হয়নি, তাহলে এ হ্যাজ ইনভেস্টেড, আমরা বলতেই পারি 2400 টাকাই খাটিয়েছে। এই অঙ্কটাতে এই ইনভেস্ট করেছে 2400 টাকা ফর এটা অ্যানুয়াল প্রফিট ফর 12 মান্থস, কোনো চেঞ্জ নেই। বি এর ক্ষেত্রে কি হয়েছে, বি 3600 টাকা খাটিয়ে 12 মাসের জন্য কি না, এই যেমন 12 মাসের জন্য খাটিয়েছে কোনো চেঞ্জ হয়নি তাই, কিন্তু বি এর ক্ষেত্রে একটু চেঞ্জ হয়েছে, কেননা বি তার মূলধনটা 7 বছরের জন্য রাখেনি। 3000 টাকা 3600 টাকা দিয়ে সে কাজ করছে, সে 3600 টাকা সে খাটিয়েছে কতদিনের জন্য, এই যে বলছে 4 মাস। She joins them after 4 months and after 4 months, তাহলে 4 8 মাস বাদে, তাহলে 3600 টাকা বি খাটিয়েছে 8 মাসের জন্য, আর বাকি 4 মাসের জন্য কি হয়েছে, 600 টাকা তুলে দিল, 3000 টাকা থাকলো বাকি 4 মাসের জন্য। বি এর মূলধন কি হবে, বি এর মূলধন 3600 টাকা 8 মাসের জন্য, আর 3000 টাকা ফর বাকি 4 মাসের জন্য, 3000 টাকা। সি এর ক্ষেত্রে কি হলো, সি কত টাকা নিয়ে এসছে আমি জানি না, এক্স ধরলাম, এক্স টাকা নিয়ে এসছে, কত মাসের জন্য খাটিয়েছে সে, সি জয়েন্স দেম আফটার 4 মান্থস, দেখবেন এক্স টাকা খাটিয়েছে 8 মাসের জন্য, 8 মাসের জন্য। তাহলে রেশিও অফ দ্য ক্যাপিটালস, তাহলে কি হবে, 1 মাসের হিসেবে যখন আমরা ভাববো, ক্যাপিটাল যদি 1 মাসের হিসেবে ভাবি, এই ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে 2400 টাকা 12 মাসের জন্য, অর্থাৎ 1 মাসের হিসেবে তার মূলধন হবে 2400 টাকা ইন্টু 12, এত টাকা 1 মাসের হিসেবে, তাহলে তার ক্যাপিটাল, যখন দেখতে পাচ্ছি যে different partners have invested their capitals for different time and different capitals. ক্যাপিটাল গুলোর মধ্যে সাম্য নেই কিছু, আর সময়ও সমতা নেই, সেই জন্য আমাদের কি করতে প্রত্যেকে 1 মাসের হিসেবে নিয়ে আসে, 1 মাসের হিসেবে, তাহলে 1 মাসের হিসেবে 2400 টাকা এ খাটিয়েছে 2400 টাকা 12 মাসের জন্য, অর্থাৎ 1 মাসের হিসেবে 2400 × 12 টাকা 1 মাসের হিসেবে খাটিয়েছে, তাদের ক্যাপিটাল রেশিও ক্যাপিটাল রুপিস কি লিখবো এখানে, এখানে লিখতে হবে আমাকে 2400 টাকা 12 মাস is equivalent to 2400 into 12 for 1 month। আচ্ছা, বিএ ক্যাপিটাল কত, বি 3600 টাকা 8 মাসের জন্য খাটিয়েছে, 3600 টাকা 8 মাসের জন্য খাটিয়েছে, আর 3000 টাকা বাকি 4 মাসের জন্য খাটিয়েছে। আমরা বলা আছে 4 মাস বাদে সি জয়েন করলো, তারও 4 মাস বাদে বি টাকা তুলে দিল, অর্থাৎ 8 মাস ধরে তাহলে 3600 টাকা যে মূলধন ছিল যা দিয়ে সে ব্যবসা শুরু করেছিল, সেই মূলধনটাই তারা 3600 টাকা 8 মাস খেলেছে, বাকি 4 মাসের জন্য বাকি 6000 টাকা তুলে দিলে 3000 টাকা থাকলো মূলধন, সেইটা খেলেছে। আর সি এর মূলধন হচ্ছে, সি এর মূলধন আমি জানি না, আমি x টাকা ধরলাম, x টাকা ও খাটিয়েছে 8 মাস, 8 মাস, তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে এটা 2400 × 12, এটা কত হবে 24 × 8, 288, 288।
বলতে হচ্ছে 36 × 8, 36 × 8 করলে কত হবে? 2 প্লাস এটা কত? 3000 টাকা 4 মাসের জন্য 1 800 টাকা। এক মাসের হিসেবে আসছে। আর এর কত হবে? x টাকা 8 মাসের জন্য এখানে, ঠিক আছে? এইটা হচ্ছে রেশিও অফ দ্য ক্যাপিটালস, দ্যাট মিন্স রেশিও অফ দ্য প্রফিট, তাদের প্রফিট এই রেশিওতে বিভক্ত হবে। এবার কি বলছি, সি 8,000 টাকা, 22,500 টাকার মধ্যে 8,000 টাকা পাচ্ছে সি। এই রেশিওতে হবে সি গেটস কত? x তার আনুপাতিক ভাগ হয়, এইভাবে যোগ করলে এটা হচ্ছে মোট। এইটা যে কত করে দেওয়া আছে আমাদের এখানে সি পাচ্ছে এই পাওয়ার কথা। সেই মূলধনের রেশিও হচ্ছে এইটা, তাহলে প্রফিটের একই অনুপাতে বিভক্ত হবে, তাহলে সি এর অংশ হচ্ছে আনুপাতিক ভাগ 8x। দরকার নেই এখানে। আমি আমার আটটি ভাগ করতে পারি, আটটি ভাগ করলে একটু ছোট হবে, ঠিক আছে? ভাগ করে দিলে আটটি ভাগ করলে কি হবে? আটটি ভাগ করলে 8, 4 28, 8 8 6 48, আটটি ভাগ করলে কি হবে? 8 5 40, 8 1 8, তাহলে ছোট হয় সি পাচ্ছে এই টাকাটা দেওয়া আছে, এটি হচ্ছে তাহলে আমরা কি করবো? তাহলে আমরা কি হবে? x বাই
সাতাশ সি সি টাকা আমার জানা নেই, তো সি এক্স টাকা মূলধন ধরেছি আমি, আর দিয়ে ভাগ করলাম, আর দিয়ে ভাগ করলে জিনিসটা একটু ছোট হয় আর কিছু না। এটাকে আর দিয়ে ভাগ করে, এটা আর এটা আর দিয়ে ভাগ করলে রেশিও অফ দ্য প্রফিটস। এবার সি এর প্রফিটটা আমার দেওয়া, সেইখান থেকে আসছি সি অ্যাকচুয়ালি কত পাই, সি আনুমানিক ভাগ আর কত হবে, এক্স বাই দিস প্লাস দিস প্লাস দিস প্লাস দিস প্লাস দিস ইন্টু যা প্রফিট হচ্ছে 22,500, সেইটা আমার দেওয়া আছে, এইটা 8,000 টাকা। তাহলে আমি এটা ইকুয়েট করি সিম্পলি, ইকুয়েশন যেমন ওই ইকুয়েশন করা হয়, ইকুয়েট করতে দেখা যাচ্ছে এইটা সি এ ক্যাপিটাল হচ্ছে 4,800, আমাদের অপশনে দেওয়া ছিল। হ্যাঁ, লাস্ট অপশন ডি, ডি অপশনটা এই 2016-তে এই অঙ্কটা এসেছিল। WC 2017 এসেছিল, এনইটি 2000 অ্যাডমিশন টেস্টে এই অঙ্কটা এসেছিল 2005 সালে, সে একই অঙ্ক WC 2017-তে দেওয়া হয়েছে, সেই অঙ্কটা দেখি। একটা পার্টনারশিপ অংশীদারি কারবারে এ বি আর সি মোট 50,000 টাকা দিয়েছে, এটা বলতে আছে। তার মধ্যে কি বলা আছে, A invests 4,000 more than B, and B invests 5,000 more than C. Okay? More than C. How much A needs to earn profit? বছরেতে লাভ যদি 35,000 টাকা হয়, তার মধ্যে এই কত টাকা পাবে? চারটি অপশন দেওয়া আছে, 4,400 টাকা, 4,400 টাকা, 11,900 টাকা, 11,600 টাকা, 14,700 টাকা। এই অঙ্কটা এসেছিল ম্যানেজমেন্ট এডুকেশন AAT, WSS পরীক্ষা এসেছিল একই অঙ্ক, WS পরীক্ষা এসেছিল 2017। Same sum has been repeated in all India level exam, এটা স্টেট লেভেলের এক্সাম, একই অঙ্ক এসেছিল। আমি অঙ্কটা বাংলার মানে লিখে নিই, এ বি সি মোট 50,000 টাকা নিয়ে একটা যৌথ ব্যবসা শুরু করলো। এ বি এর থেকে 4,000 টাকা বেশি দেয়, এবং বি সি এর থেকে 5,000 টাকা বেশি দিলে দেয়। বছরের শেষে সারা বছরে যদি 35,000 টাকা লাভ হয়, তাহলে এ কত টাকা লভ্যাংশ হিসেবে পাবে। তাই না?
এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ বি এর থেকে 4,000 টাকা বেশি দিয়েছে আর বি সি এর থেকে 5,000 টাকা বেশি দিয়েছে। সি টাকা সবচেয়ে কম, ধরলাম সি এক্স টাকা ইনভেস্ট করেছে। So capital of সি এর থেকে কি বলছে বি 5,000 টাকা বেশি, তাহলে ক্যাপিটাল অফ বি কত হবে? রুপিস ও যদি সি এক্স দেয়, বি দিচ্ছে আরো 5,000 টাকা বেশি। এ ক্যাপিটাল কত হবে? বি যা দিয়েছে তার থেকে এ দিচ্ছি 4,000 টাকা বেশি, অর্থাৎ বি যদি এক্স প্লাস 5,000 টাকা দেয়, তাই এর সঙ্গে 4,000 টাকা যোগ হবে, অর্থাৎ এক্স প্লাস 5,000 প্লাস 4,000। সবচেয়ে কম দিয়েছে সি, সি এক্স টাকা ধরলাম, সে তাহলে এ ক্যাপিটাল কত হবে? এক্স প্লাস 5,000, এ ক্যাপিটাল কত হবে? এইটা। তাহলে আমি এখান থেকে কি বলতে হবে, এক কথায় বলে দিতে পারবো, এক্স প্লাস 5,000 প্লাস এ সি এ ক্যাপিটাল প্লাস বি এ ক্যাপিটাল প্লাস এ ক্যাপিটাল ইজ ইকুয়াল টু কত? 5,000 টাকা। মোট মূলধন তো এটা, which implies কি implies হচ্ছে 3x, 3x প্লাস 14, 3x is equal to 14,000, 50,000 থেকে 14,000 বাদ দিলে 36,000। So x is equal to 12,000, 3 দিয়ে ভাগ করলাম। এবারে অঙ্কটা কি হয়ে যাচ্ছে, এই কত টাকা পাবে, তাহলে এই আমরা জানি মূলধন, তাহলে এ ক্যাপিটাল কত? এ দিয়েছে কত টাকা? এক্স হচ্ছে 12 প্লাস 9,000 টাকা, রুপিস 21,000 টাকা। বি এর কত মূলধন? বি দিয়েছে এক্স হচ্ছে 12,000, 12 প্লাস 12, so 17,000, আর আর এটা হচ্ছে 12,000 টাকা। দিয়ে ভাগ করে দিলে রেশিও, তাহলে এইটা ক্লাস সঙ্গে সমান হবে, এটা রেশিও অফ দ্য ক্যাপিটাল ইজ ইকুয়াল টু একই অনুপাতে বিভক্ত হবে রেশিও অফ প্রফিটস, একই অনুপাতে বিভক্ত হবে। তাহলে এ গেটস, এ কত টাকা পাবে? এ আনুপাতিক ভাগ হবে এই অংশ থেকে 21, 21 বাই কত? 21 প্লাস 17 প্লাস 12, আমাদের মূলধন কত হয়েছে? আমাদের লাভ হয়েছে কত? বলা হচ্ছে 35,000 টাকা, লাভ হয়েছে 35,000 টাকা।
21 সাথে 127 14,700 তাহলে এই পাচ্ছি 14,700 টাকা আমাদের ডি অপশন লাস্ট অপশন এটা হচ্ছে 2017 সালে আমাদের এসেছিল তাহলে 21 নেক্সট অঙ্কে যাই 21 নম্বর করে কি বলছি আমাদের কম্পাউন্ড অ্যান্ড এটা এসেছিল আরবিআই পরীক্ষায় 2015 সালে এই অঙ্কটা এসেছিল আমরা 21 আসি অনিল কমল অ্যান্ড বিনি and BD interest rupees 8,000 is 4,000 and rupees 8,000 respectively in a partnership business. তারপর কি বলছি অনিল left the business after 6 months. ছমাস বাদে অনিল ব্যবসা থেকে চলে গেল কোয়ার্টারলি profit after 8 months is ব্যবসাটা 1 বছর নয় এখানে বলা আছে profit after 8 months 8 মাস আগে ব্যবসা 8 months is rupees 4,005 টাকা 8 মাস বাদে ব্যবসায় 4,005 টাকা লাভ হলো how much will it come out অপশন কি দেওয়া আছে এসেছিল কোন পরীক্ষায় আরবিআই 2015 রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এক্সামিনেশন 2015 তে আপনারা এসেছিল বাংলা একবার দেখে নিই বাংলা মানে কি বলছে অনিল কমলা বিনি একটা যৌথ ব্যবসা শুরু করলো যথাক্রমে 8,000 টাকা 4,000 টাকা এবং 8,000 টাকা দিয়ে অনিল 6 মাস বাদে ব্যবসা থেকে চলে গেল ব্যবসা ছেড়ে দিচ্ছে 8 মাস বাদে লাভ হয়েছে 4,005 টাকায় ব্যবসা থেকে তাহলে কমন কত টাকা পাবে এই যে কোনো একজন জিজ্ঞেস করলেই বাচ্চা যেতে হবে তাহলে আমাদের কার কত ক্যাপিটাল সেটা আগে দেখে নিই কার কত ক্যাপিটাল কত দিন খেলেছে সেটা দেখতেই হবে তাহলে অনেক টাকা কি অনেক ইনভেস্ট কত টাকা 8,000 টাকা কতদিনের জন্য খেলিয়েছে 6 মাস বাদে ব্যবসায় চলেই গেছে অনেক টাকা খাটলো সবাই চলে গেছে মানে দেখতে ক্যাপিটাল তুলে নিয়েছে সোজা কথা of 6 months অনিলের পর কে আছে কমল
কমন ইনভেস্টমেন্ট করেছি কত টাকা, 4,000 টাকা। কতদিনের জন্য? 8 মাসের জন্য ব্যবসায় খেলেছে, কোনো টাকা তুলে নেওয়ার ব্যাপার তুলে নেই, মানে অ্যাড করবার ব্যাপার নেই। আর বিনি বিনি ইনভেস্ট কত টাকা? 8,000 টাকা for 8 months. So here capitals equivalent to 1 month. এটা implied. সবার টাকাটাই আমি 1 মাসে হিসেবে চেঞ্জ করলে 1 মান্থ কি হবে? অনেক খাটিয়েছে 8,000 টাকা 6 মাসের জন্য, অথবা 8,000 6 টাকা 1 মাসের জন্য খাটিয়েছে, কেমন যাবে? 8,000 ইন্টু 6। আচ্ছা, দ্বিতীয় রাউন্ড হচ্ছে কমন কত টাকা খাটিয়েছে? কমন খাটিয়েছে 4,000 টাকা 8 মাসের জন্য, মানে রুপিস for 8 months। বিনি খাটিয়েছে 8,000 টাকা 8 মাসের জন্য, equivalent to 1 month। So ratio of their capital is the ratio of their profits. Ratio of the profits divided among themselves. Ratio of the profit. ये हमें ठीक है कि ये भी 848। এদের যে ক্যাপিটাল 48,000, এদের যেটা আছে 48,000 রুপিস 32,000 64,000। আমি 1,000 দিয়ে ভাগ, শুধু 1,000 দিয়ে ভাগ করবো, 8,000 দিয়ে ভাগ করলে ছোট হবে, 8,000 দিয়ে ভাগ করলে তাহলে কি হবে? একটা স্টেপ লাইন আছে, ঠিক আছে। আমি ইংলিশ কাটলাম 48 is to 32 is to 64। এটা যদি করা যায়, 1,000 আগে 1,000 দিয়ে ভাগ করলাম, আরো ছোট করে যায়, ছোট যতটা ছোট করতে হবে অতটা করতে সুবিধা হবে। 16 দিয়ে ভাগ করতে, 16 দিয়ে ভাগ করলে 16 দিয়ে 48, 16 দুগুণে 32, 16 4 64, 4 is to 3, 3 is to 2 is to 4। নাও আমার তোমার কাজ অনেক, অনেক আনুপাতিক ভাগ করতে হবে। সো অনিল গেটস, অনিল কত টাকা পাবে? অনিলের আনুপাতিক ভাগ হচ্ছে 3, 3/3 প্লাস 2 প্লাস 4 ইন্টু কত টাকা আমার লাভ হয়েছে? বলে দেওয়া হচ্ছে 4,005 টাকা। 3/9, 3/9 অথবা 1/3, 1/3, 1/3 rupees Indian currency কি হবে? সরি, আমি অনেক চাইনি, আমার ছেলে কমন চেয়েছে, আমি ভুল করছি, অনেক চাইনি, সরি, অনেক গেটস নাই, কমন গেটস তাহলে একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে। ভোল্টে বার করে যায়, হয়তো কমন চেয়েছি, যখন কমনটে করবো, কমন গেটস, কমনের অংশটা কত? কমন
বাই 9, তাহলে 2 বাই 9, 9 দিয়ে কাটলে কি, 9 দিয়ে কাটবো, 9 দিয়ে কাটলে 9 4 36, 36 4 40, 9 4 36, 490 হবে 890 টাকা। প্রমোট পাচ্ছে 890 টাকা। আমাদের অপশনে আছে সেকেন্ড অপশন যেটা আছে 890। কমন বললে এটা আমি আর যদি বলতো বিনিগত টাকা পাচ্ছে, বিনিয়োগ হচ্ছে 4/9 ইন্টু এটা হতো, লাভ, মোট লাভ তো এই টাকাটা হয়েছে, মোট লাভ হয়ে যাবে। এটা ওই অঙ্কটা এসেছিল আইডিআই 2015 সালে, আইডিআই 2015 সালে অঙ্ক এসেছে। আমরা নেক্সট করতে যাচ্ছি নাম্বার 22। রাম রহিম নতুন ইনভেস্ট রুপিস 5,000 4,000 এবং 3,000 in partnership business. Ram, Rahim and Gautam invest rupees 5,000 4,000. Respectively, in a partnership business. যৌথ ব্যবসায় রাম, রহিম আর রতন এদের থেকে 5,000 টাকা, 4,000 টাকা এবং 3,000 টাকা ইনভেস্ট করেছে। রহিম gets rupees 2,200. It is 200 per month. As manager. বিশেষ দেখাশোনা করার জন্য ম্যানেজার হিসেবে রহিম পাচ্ছে মাসে 200 টাকা। How much does Ratan gain out of annual profit? How much does Ratan gain out of চারশো? বছরান্তে যদি 1,400 টাকা লাভ হয়, তাহলে এরকম করতে হবে। 4টে অপশন দেওয়া আছে। এটা ক্লার্কশিপ পরীক্ষা 2000 সালে এসেছিল, এপিএসসি ক্লার্কশিপ এসেছিল 2000 সালে। এপিএসসি ক্লার্কশিপ সালে ক্লার্কশিপ পরীক্ষায় এসেছিল। তাহলে আমরা কিভাবে করব? মানে বোঝা গেল যে রতন কত টাকা পাবে, 8,400 টাকা লাভ হবে যদি রাম, রহিম এবং রতন 5,000 4,000 3,000 টাকা ব্যবসায় লগ্নি করে থাকে মূলধন হিসাবে। এর মধ্যে
ব্যবসা সামলানোর জন্য এই ম্যানেজার হিসেবে মাসে 200 টাকা করে রহিম পায়। বেশ, তাহলে আমাদের দেখতে হবে যে এই কত টাকা পাচ্ছে। এই কত টাকা ইনভেস্ট করেছে সেটা কিন্তু দেখলেই হবে। আমরা একটা জিনিস তো বলতেই পারবো যে রহিম রহিম গেটস মাসে 200 টাকা পাচ্ছে, মানে বছরে তাকে 2400 টাকা। রহিম গেটস rupees 2400 as ম্যানেজার। ম্যানেজার হিসেবে সে so remaining কত টাকা থাকবে? 8400 টাকা। তো 8400 টাকা তাহলে লাভ হয়েছে, তা থেকে 2500 টাকা তো ম্যানেজারকে পেমেন্ট করতে চলে গেছে। বাকি থাকবে যেটা, এটা গেল অদর রুপিস 6000 is divided among the ratio of their capitals। তাই তো মূলধনের অনুপাতে বাকি অংশটুকু বিভক্ত হবে। বলা আছে যে যে টাকাটা আগে ম্যানেজারকে দিতে হবে সেটা অংশ থেকে বাদ চলে গেল, বাদ দিয়ে 6000 টাকা থাকবে। সেই 6000 টাকা আমাদের এদের মধ্যে, এই তিনজনের মধ্যে কিভাবে বিভক্ত হবে এবার দেখে নিই যে এই কত টাকা এদের ঘটিয়েছে কত দিনের জন্য, সেটা একটু ভালো করে দেখে নিলে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে না। এবার কি বলবো, প্রথম নাম হচ্ছে রাম ইনভেস্ট করেছে কত টাকা? 5000 টাকা। কত দিনের জন্য? অ্যানুয়াল প্রফিট, তো অ্যানুয়াল প্রফিট 12 মাসের জন্য। রাম ইনভেস্ট করেছে 5000 টাকা কত দিনের জন্য? 12 মান্থের জন্য। কোনো চেঞ্জ কিছু হয়নি, 12 মান্থস। All invest rupees 4000 for All invest rupees 4000 for 12 months, and এখানে যেহেতু কারোর টাকা তুলে নেওয়ার ব্যাপার নেই, তাহলে আমাদের ইনভেস্টমেন্টের রেশিও যেটা আছে, রেশিও অফ দেয়ার ক্যাপিটাল, রেশিও অফ দ্য ক্যাপিটাল কত? প্রত্যেকে এই যে ইনভেস্টমেন্ট 5000, 4000, 3000 টাকা, এর মধ্যে কোনো টাইমে পার্থক্য নেই, প্রত্যেকেই এই টাকাটা 12 মাসের জন্য খাটিয়েছে। সুতরাং আমাদের ওই 1 মাসের হিসেবে আনবার দরকার নেই। তাহলে কত হবে? রুপিস 5000 is to rupees 4000 is to rupees 3000। এবারে 5 is to 4 is to 3, এইটা 5 is to 4 is to 3। এবার আমাদের কি তার টাকা জানতে চাইছি, জানতে চাইলে তিনজনের চাইলে তিনজনই বার করতে পারবো। পদ্ধতিটি জানলে অঙ্ক যেভাবেই এগিয়ে দেখিয়ে দিন না কেন আমরা বুঝতে পারবো। The sum may be twisted
one who knows the process entirely, so he or she will not face any problem to what results. এটা কি বলছে কার টাকা চেয়েছে রতন গেটস রতনের কত হচ্ছে তাদের নাম ধরে রতন দাস তাহলে এটা হচ্ছে 5:4:3 রতন গেটস রতনের অংশ কত 3/i+4+3 কত কত হয়েছে কত হচ্ছে 4,400 টাকা হচ্ছে বাদ দিয়ে 6,000 টাকা বিভক্ত হবে কত হচ্ছে 3/12 মানে 1/4 3/12 মানে 1/4 into 6,000 সমান is 1,500. প্রথমে তো কি নয় সরি প্রথম তো partner. So Logan gets rupees 1,500 as partner and gets 1,240 as manager. So total amount gets প্রথম দুটো টাকা পায় একটা হচ্ছে ম্যানেজার হিসেবে ব্যবসা সামলানোর জন্য 2,400 টাকা পাচ্ছে 6 বছরে আর পার্টনার হিসেবে সে পাচ্ছে অংশীদার হিসেবে সে পাচ্ছে 1,500 টাকা কত হবে মোট সে কত টাকা পাচ্ছে ঠিক আছে আজকের মতো এগুলি শেষ করছি আমরা নেক্সট দিন অন্য চ্যাপ্টার ধরবো ঠিক আছে সবাই ভালো থেকো